The Atharvashirsha, also known as the Ganpati Atharvashirsha, is a revered Sanskrit text and a minor Upanishad dedicated to Lord Ganesha. This text is unique as it is one of the few Upanishads that focus on a specific deity, in this case, Ganesha, who symbolize intellect, wisdom, and learning. The term Atharvashirsha can be broken down into two parts, Atharva, referring to the Atharva Veda, and Shirsha, meaning head or essence. Thus, Atharvashirsha signifies the essence of the Atharva Veda, encapsulated in the teachings about Ganesha. The Ganpati Atharvashirsha begins with a salutation to Lord Ganesha and goes on to describe his divine attributes. It states that Ganesha is the creator, sustainer, and destroyer of the universe, embodying the ultimate reality, Brahman. This text is often recited during various rituals and ceremonies dedicated to Ganesha. It is believed that chanting the Ganpati Atharvashirsha brings peace, prosperity, and removes obstacles from one's life. In essence, the Atharvashirsha is not just a hymn but a profound spiritual guide that emphasizes the importance of Ganesha in our lives. It reminds us of the divine presence that guides our intellect and helps us overcome challenges. The Atharvashirsha is the definitive text on Ganesha. It pays homage to him as the supreme deity, one who subsumes all other divinities. He is the Holy Trinity who cyclically creates, sustains, and destroys the universe. He embodies within him the five elements, the past, present, and future, and all celestial bodies. Importantly, the text contains the bija or seed mantra of Ganesha, Gam, and teaches a devotee how to use the mantra appropriately and worship Ganesha. Further stanzas reverentially describe Ganesha's attributes, his tusk, multiple arms, belly, and weaponry. These are for the devotee to meditate upon as they contain the philosophical essence of Ganesha worship. The Ganpati Atharvashirsha begins, as all traditional Vedic hymns do, with a Shanti Patha peace chant at the beginning. It is customary to invoke divine blessings before commencing any auspicious endeavor. Thus, before commencing one's recitation, the devotee invokes the divine through a peace chant. Shri Ganapati Atharvashirshopanishat Om Bhadram Karnebhih Shrunuyama Devaah Bhadram Pashyemakshabhiryajatraah Sthirairangaistuštubhagumsasthanobhih Yashema Devahitam Yadayuh Swasti na Indro Vruddhashravaah Swasti nः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानावशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोद्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो माम् पाहि पाहि समन्तात् त्वम् वाङ्मयस्त्वम् चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वम् ब्रह्ममयः त्वम् सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वम् प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वम् ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वम् जगदिदम् त्वत्तो जायते सर्वम् जगदिदम् त्वत्तस्तिष्ठति सर्वम् जगदिदम् त्वयि लयमेष्यति सर्वम् जगदिदम् त्वयि प्रत्येति त्वम् भूमिरापो नलो निलो नभः
त्वम् चत्वारि वाक्परिमिता पदानि त्वम् गुणत्रयातीतः त्वम् कालत्रयातीतः त्वम् देहत्रयातीतः त्वम् मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वम् शक्तित्रयात्मकः त्वाम् योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वम् ब्रह्मा त्वम् विष्णुस्त्वम् रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वम् वायुस्त्वम् सूर्यस्त्वम् चन्द्रमा त्वम् ब्रह्मभूर्भुवः सुभरो गणादीम् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीम् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् समुङ्गिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रथम् च वरदम् हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तम् लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनाम् वरः ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुधाय वरदमूर्तये नमो नमः एतदसर्वशीर्षम् योधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतम् पापम् नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतम् पापम् नाशयति सायम् प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानो अविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षम् च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यम् यम् काममधीते तम् तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स स्वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्वम् जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्यावरणम् विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वम् लभते स सर्वम् लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्याम् प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवम् वेद इत्युपनिषत् ॐ भद्रम् कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम् पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितम् यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।